as well as faculty members who are going to view this demonstration prepared by the MIS division of Aarappa University. This demonstration is essential for the simple reason that we are going to conduct for the first time online examination which involves certain procedures. For all the students, this procedure is of course new, and also for the colleges as well as university departments, it is also new. So under such circumstances, the MIS division of our university has been given a task to prepare the entire procedure for conducting online examination. This online examination is essential at this present moment because the university department classes, the distance education classes, as well as in the affiliated colleges, the classes are being conducted online. This is number one. Number two, the corona COVID situation is still persisting. As a result, we cannot put the lives of the student at risk. So in order to avoid causing any hardships to the health of the students, we intend to have the online examination so that the students can write the examination as directed by UGC, and also we are following the norms of the UGC. So for whatever examination that we have conducted, whatever results we have published. Similarly, for all the final year students, for UG, PG, MPhil, diploma and certificate courses, we are having online examination. So in this online examination process there is not much of technologies involved. In fact, the students fear, and also their parents, sometimes even the laymen, think online requires a lot of technology, particularly the streaming internet facility. But what our MIS division has done is that they have simplified the process. All they require is one mobile phone with Android mobile phone, which will be provided by the colleges if necessary to the students, those who do not possess it, for temporarily for writing the examination. And also they should have the service provider connectivity. So they should be at a place where they could download the question paper as well as upload the answer script. For this purpose alone, they need the internet connectivity, and once they have this, for about half an hour before the examination and 1 hour after the examination, they can comfortably upload all their scripts, answer scripts to the university. And this is by step, our MIS division will explain how the students should log into the website and how they should go to the site and open the online examination site, and what steps they should follow to complete the entire process. So once you view this, see the demonstration, I think all the students can be familiar with the entire process of participating in the online examination, and even the faculty, after viewing this, I believe that they will get acquainted with the entire process. With this view, we are launching this online examination demonstration video. I wish all the students good luck. I also wish the faculty and others good luck. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் இப்பொழுது நமது அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் போர்ட்டல் எவ்வாறு மாணவர்களுக்கு பயன்பட இருக்கிறது என்பதை பற்றி காண்போம். முதலில் அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தின் வெப்சைட்டிற்கு, அதாவது www.alagappauniversity.ac.in என்ற வலைத்தள முகவரிக்கு செல்ல வேண்டும். அதன் வலது மேல் பகுதியில் வாட்ஸ் நியூ என்ற மெனுவில் 4வதாக ஏப்ரல் 2020 ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து லிங்குகளில் உரிய லிங்கை
கிளிக் செய்யவும். மாணவரின் பதிவு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியினை டைப் செய்து லாகின் செய்யவும். உள்ளே சென்றவுடன் மாணவரின் விவரங்கள் தெரிவிக்கப்படும். அதனை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு வியூ டைம் டேபிள் மெனுவை கிளிக் செய்யவும். இப்பொழுது மாணவருக்கான டைம் டேபிள் காண்பிக்கப்படும். அதில் அந்த மாணவர் எழுத வேண்டிய பாடக்குறியீடு, பாடத்தின் பெயர், தேர்வு தேதி, வினாத்தாள் பதிவிறக்கம் செய்வதற்கான நேரம், தேர்வு எழுதுவதற்கான நேரம், விடைத்தாள் பதிவேற்றம் செய்வதற்கான நேரம் ஆகியன குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். தேவை ஏற்படின் அதனை டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது பிரிண்ட் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அடுத்ததாக ஆன்லைன் எக்ஸாம் அல்லது இணையவழி தேர்வு என்ற மெனுவை கிளிக் செய்து வினாத்தாள் பதிவிறக்கம் செய்வதற்கான உரிய நேரத்தில் வினாத்தாளினை பதிவிறக்கம் செய்து கொண்டு தேர்வினை எழுதத் தொடங்கலாம். விடைத்தாள் கண்டிப்பாக A4 சைஸ் பேப்பரில் மட்டுமே எழுத வேண்டும். விடைத்தாளுக்கு அன்ரூல்டு ஷீட்டை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். விடைத்தாளின் மேற்புறம் மற்றும் கீழ்ப்புறத்தில் தேர்வு எண், மாணவர் பெயர், பக்க எண் ஆகியன குறிப்பிடப்பட வேண்டும். அவ்வாறே மாணவரின் கையொப்பமும் இடப்பட வேண்டும். தேர்வு எழுதி முடிக்கப்பட்ட பின்னர் அனைத்து பக்கங்களையும் தனித்தனியாக பக்க எண் வரிசைப்படி தங்களது செல்போன் மூலமாக போட்டோ எடுத்துக்கொள்ளவும். செல்போன் மூலமாக விடைத்தாள்களை பதிவேற்றம் செய்வதற்கான வழிமுறைகள். இப்பொழுது கன்வெர்ட் JPG to PDF என்ற மெனுவை கிளிக் செய்து செல்போன் மூலமாக போட்டோ எடுத்து வைத்துள்ள விடைத்தாள்களை பக்க எண் வரிசைப்படி ஒவ்வொன்றாகவோ அல்லது மொத்தமாகவோ தெரிவு செய்து கொள்ளலாம். அதிகபட்சம் 40 பக்கங்கள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அங்கு பக்க எண்கள் வரிசைப்படி அமைந்துள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும். தேவை ஏற்படின் தெரிவு செய்யப்பட்ட பக்கங்களை மாற்றம் செய்து கொண்டு இறுதியாக டவுன்லோட் என்னும்
பட்டனை கிளிக் செய்யவும். இப்பொழுது JPG பக்கங்கள் அனைத்தும் ஒரே PDF ஃபைலாக மாற்றம் செய்யப்பட்டு டவுன்லோட் ஆகும். அந்த ஃபைலை ஓப்பன் செய்யும்போது அதன் முதல் பக்கத்தில் பல்கலைக்கழகத்தால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாணவரின் விவரங்கள் மற்றும் தேர்வு விவரங்கள் இணைந்திருக்கும். இரண்டாவது பக்கத்திலிருந்து அப்லோட் செய்யப்பட்ட பக்கங்கள் தோன்றும். அதில் மாணவர் தான் எழுதிய பக்கங்கள் அனைத்தும் முறையே பக்க வரிசைப்படி அமைந்துள்ளதா, அனைத்து பக்கங்களும் தெளிவாக உள்ளனவா என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு ஆன்லைன் எக்ஸாம் மெனுவில் விடைத்தாள் பதிவேற்றம் செய்வதற்கான கால அவகாசத்திற்குள் அங்கு தோன்றும் லிங்கை கிளிக் செய்யவும். அப்பொழுது அங்கு மாணவரின் பதிவு எண் மற்றும் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டு கன்வெர்ட் செய்யப்பட்ட PDF ஃபைலை தெரிவு செய்வதற்கான ஃபைல் சூஸ் பட்டன் இருக்கும். அதனை கிளிக் செய்து கொண்டு டவுன்லோட் செய்து வைக்கப்பட்டுள்ள PDF ஃபைலை தெரிவு செய்து பின்பு தான் தெரிவு செய்த ஃபைல் சரியானதுதான் என்று உறுதிமொழியை டிக் செய்து அப்லோட் பட்டனை கிளிக் செய்யவும். PDF ஃபைல் முறையாக அப்லோட் ஆனவுடன் அதனை உறுதிப்படுத்த மாணவர்களுக்கு உங்களது விடைத்தாள் வெற்றிகரமாக பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டது என்ற செய்தி தெரிவிக்கப்படும். அவ்வாறு அச்செய்தி வரவில்லை என்றால் அச்செய்தி கிடைக்கும் வரை பதிவேற்றம் செய்யும் முயற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஒரு முறை பதிவேற்றம் செய்துவிட்டால் அம்மாணவர் அந்த விடைத்தாளை மறுமுறை பதிவேற்றம் செய்ய இயலாது. இவ்வாறாக ஒவ்வொரு நாளும் தேர்வு கால அட்டவணைப்படி மாணவர்கள் தங்கள் தேர்வினை எழுதி கொள்ளலாம். இவற்றில் ஏதேனும் சந்தேகம் எழுந்தாலோ அல்லது இடர்பாடு ஏற்பட்டாலோ ஆன்லைன் போர்ட்டலில் உள்ள தொலைபேசி எண்களை தொடர்பு கொள்ளவும். அனைவருக்கும் நன்றி. வணக்கம்.